ایک بچی اونٹنی کی بیٹی اس کے گھر میں چھوٹی ہوئی تھی، وہ واپس آ جاتی تھی، وہ پھر وہیں آ جاتا تھا جہاں سے چلا. جب اس کو دھیان آیا کہ یہ میں دن بھر سے تھکا ہوا چل رہا ہوں لیکن اپنی لیلا کی تلاش میں نہیں ابھی تک پہنچ پایا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پھر وہیں چلی آ رہی ہے. اس نے اپنے آپ کو اونٹنی کی پیٹھ سے گرا لیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، مگر ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے گھسٹتا ہوا وہ لیلا تک بغیر اونٹنی کے پہنچ گیا، بغیر ناقے تک پہنچ گیا. میں نے حضور صاحب سے اس کا عرض پوچھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ جو حکایت لکھی ہے، یہ جو کہانی لکھی ہے، اس میں اونٹنی کا کیا ارتھ ہے، مجنو کا کیا ارتھ ہے؟ تو انہوں نے بتایا مجنو کا مطلب انسان ہے، مانوتا ہے، اور اونٹنی کا مطلب دنیا ہے. دنیا کے موہ جال کی پیٹھ پہ جب تک بیٹھے رہو گے تب تک اپنی لیلا کو نہیں پا سکتے. جب اس کی خواہشات نفسانی کی پیٹھ سے اتر آؤ گے تو تمہیں اپنی منزل مل جائے گی، تمہیں اپنا مقام مل جائے گا، تمہیں مجاز کے پردوں سے آگے نکل کے حقیقت کی روشنی مل جائے گی. اسی کا نام بھکتی ہے، اسی کا نام تصوف ہے. میں مجنو صاحب کو میں سنت کبیر کے 2 مصروں کے ساتھ میں، دوہے کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا. سنت ملن کو جائیے تج ممتا ابھیان، جوں جوں پگ آگے بڑھیں کوٹل یج سمان. ہمارے کے مجنو صاحب کے اوپر جب ہمارے پردیپ شریواستو جی جملوں کے حملے کر رہے تھے تو مجھے چچا اسد اللہ خان غالب کے 2 مصرے یاد آ رہے تھے. ہم نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد، ہم نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ پھینکا تھا کہ سر یاد آیا. آئیے ہمارے کے دوبے مجنو صاحب آئے ذرا پھولوں کی طرح، دل کی دھڑکنوں کی طرح. ہاں، اجیت تیواری جی شال پیش کریں گے اور پرتیک چن بھیٹ کریں گے ہمارے ارون شریواستو جی. اور یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے اور یہ ہمارا 25واں سال ہے اس اوسر پہ، اور میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس اوسر پہ سنچالن کے لیے میں اس وقت موجود. پورے خانقاہ والوں کی آواز سے ایک شعر حضور کے چرنوں میں پیش کر رہا ہوں. تیرے کرم سے سب کے چمن میں بہار ہے. ارے دوسرے کا ہوگا بھائی. دوسرا، جسے پہلی غزل کا پہلا شعر، جسے آنسوؤں کا خزانہ ملا ہے، جسے آنسوؤں کا خزانہ ملا ہے، اسی کا زمیں پہ فسانہ ملا ہے، اسی کا زمیں پہ فسانہ ملا ہے. کبھی زلف لیلا کی خوشبو جو آئی، کبھی زلف لیلا کی خوشبو جو آئی تو مجنو کو جیسے خزانہ ملا. کیا کہنے بھائی، زلف لیلا بھی 1500 سال لمبی ہے، ابھی تک چلی آ رہی ہے. پیش کر رہا ہوں ان کی. ارے وہ خوشبو کا خزانہ ابھی جمع ہے کہ نہیں؟ غزل کا مطلب، ان کی نظروں کے پیغام آتے رہے جو دیا زندگی کا جلاتے رہے. پیش کرتا ہوں اس نے مطلب، دل. بھائی مجنو صاحب بھی سب کو ایک ساتھ مزہ دے رہے ہیں برابر سے. دل دکھانا ہی تھا، دل دکھاتے رہے، پھر بھی زخموں پہ مرہم لگاتے رہے. واہ واہ واہ. پھول جب بھی کھلے صحنے گلزار میں، آپ کو دیکھ کر مسکراتے رہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بے خودی میں کس دل پہ تاری رہی، ہوش میں آ کے بھی
کھڑاتے رہے، دل تو بیچارہ سینے میں خاموش تھا، جانے کیوں لوگ اس کو ستاتے رہے۔ پیش کر رہا ہوں، جانے کیا دیکھ کر، یہ تخلص بھی حضور صاحب کا دیا ہوا، جانے کیا دیکھ کر تم نے مجنوں کہا، جانے کیا دیکھ کر مجنوں تھے اس لیے کہاں تھا۔ داد آپ کی سرکار جو ہے کہاں، جانے کیا دیکھ کر تم نے مجنوں کا، پھر اسی نام سے سب بلاتے رہے، جانے کیا دیکھ کر تم نے مجنوں کا، پھر اسی نام سے سب بلاتے رہے۔ آپ دو چیزیں اس وقت دیکھنے کے لائق تھیں، ایک تو بتائیں گے کہ دیکھو مجنوں یہی تھے اور یہی ہیں اور یہی رہیں گے، 1500 سال سے نہ مجنوں کی شکل بدلی ہے، نہ عجولہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا آئندہ۔ ایک بات، اور دوسری بات، حضور پر نور نے جس وقت جملے اس وقت وہاں سے کہیں اپنی مسند سے، تب مجھے لگا کہ پہاڑ کی اونچائیوں پہ رہنے کے بعد وادیوں کے لوگوں کو کس طریقے اور خوشبوؤں کا تحفہ کیسے دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہروں کی گہما گہمی میں جب یہاں آتے ہیں تو کچے کچے گھڑونچوں پہ رکھے ہوئے کورے گھڑوں کی خوشبو اور یہ مٹی کے آبخوروں کی سگندھ اور یہ پھولوں کی ڈالی اور یہ خوشبو اور یہ عنبر، یہ عود، یہ عبیر اور یہ گلال اور یہ سب خانقاہوں کی باتیں، یہ صرف اور صرف اب کانپور میں رسخان کے نام ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب اس ماحول پہ، اس سگندھت ماحول پہ ایک تالیاں بجا کے سواگت کر لیں اس ماحول کا۔ یہ ہمارے دیش کی مٹی ہے اور یہی سگندھ ہے۔ آئیے اب جب یہاں کی بات ہے تو میں حضور سے یہ کہوں کہ آپ نے کیسے بلندیوں سے اتر کے وادیوں کے لوگوں کو مانوتا سکھائی ہے اور کیسے پیار سے جینے کا ہنر دیا ہے۔ یہ آپ کی بارگاہ ہے اور آپ کے حضور میں ہم سب سمرپت ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا اسے روشنی میں بدلنے کے لیے جناب پردیپ شری واستو، رونق جی جو پردیپ بھی ہیں اور رونق بھی ہیں، جہاں اجالا ہوگا وہیں چہل پہل ہوگی اور وہیں رونق ہوگی۔ میں آپ کو علامہ اپنا شعار ہے، یہ ازل سے اپنا مزاج ہے۔ ہمارے اجیت جی اور ورن جی غزل میں گیت اور گیت میں غزل پیش کرنے والے رونق۔ یہ دنیا ہے گلشن سی، دنیا ہے گلشن سی، یہ دنیا ہے گلشن سی، ہم ذکر یہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے گلشن سی، ہم ذکر یہ کرتے ہیں، وہ کانٹوں سے ڈرتے ہیں، ہم کانٹوں میں پلتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ یہ دنیا ہے گلشن سی، ہم ذکر یہ کرتے ہیں، وہ کانٹوں سے ڈرتے ہیں، ہم کانٹوں میں پلتے ہیں۔ ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ کرنیں سی نکلتی ہیں زلفوں کی گھٹاؤں سے، کرنیں سی نکلتی ہیں زلفوں کی گھٹاؤں سے، اور آئینہ چمکتا ہے جب آپ سنورتے ہیں، آئینہ چمکتا ہے جب آپ سنورتے ہیں۔ غزل ترنم میں پیش خدمت ہے، اجازت ہے؟ آئینہ تو ہر وقت چمکتا ہے جا، تیرا خیال مجھے بار بار آتا ہے، تیرا خیال مجھے بار بار آتا ہے، تیرا خیال مجھے بار بار آتا ہے، اسی خیال سے دل کو قرار آتا ہے۔
بہت اچھا مطلع ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا سجا کے مطلع کا ہے۔ خیال سے دل کو قرار آتا ہے۔ شکریہ نوازش۔ جو دیکھ لیتا ہے ایک بار تیرے چہرے کو، جو دیکھ لیتا ہے ایک بار تیرے چہرے کو، اسے بغیر پیے ہی خمار آتا ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، اسے بغیر پیے ہی خمار آتا ہے۔ شیر پہ شیر مت نوازش کرا کہ تمام عمر کا اس کو سکون ملتا ہے، تمام عمر کا اس کو سکون ملتا ہے، تمام عمر کا اس کو سکون ملتا ہے، جو تیرے کوچے میں ایک پل گزار آتا ہے، جو تیرے کوچے میں ایک پل گزار آتا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ جو چوم لیتا ہے دہلیز کو تیری دل سے، جو چوم لو تیری دل سے، وہ اپنا بگڑا مقدر سنوار آتا ہے، وہ اپنا بگڑا مقدر سنوار آتا ہے، جو سنوار آتا ہے۔ غزل کا مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد علی۔ خوشی کے دیپ جل اٹھتے ہیں دل میں اے رونق، خوشی کے دیپ جل اٹھتے ہیں دل میں اے رونق، خوشی کے دیپ جل اٹھتے ہیں دل میں اے رونق، میرے لبوں پہ اگر ذکر یار آتا ہے، میرے لبوں پہ اگر ذکر یار آتا ہے۔ بہت اچھا مطلع۔ ہاں آداب نوازش۔ ذرا 25 سال والے اتساہ کے ساتھ ایک بار اور ہمارے رونق صاحب کے لیے تالیوں کا ایک دور اور۔ جل اٹھتے ہیں دل میں اے رونق، میرے لبوں پہ اگر ذکر یار آتا ہے، واہ واہ واہ، میرے لبوں پہ اگر ذکر یار آتا ہے، تیرا خیال مجھے بار بار آتا ہے، اسی خیال سے دل کو قرار آتا ہے۔ موسی مسکراتی ہے، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے۔ گیت ہو یا نظم ہو یا غزل ہو، سب میں اپنا جادو جگاتے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا منچ پہ ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں
अगर मैं इन्हें देखूं तो मेरी निगाहों में लुकनत होने लगे। मगर एक निवेदन करना चाहूँगा कि कवि सम्मेलन और मुशायरा मंच से भी उठता है, बल्कि मंच से ही उठता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ सुनने का भी फ़र्ज़ अदा किया जाए और ज़िम्मेदारी के साथ अदा किया जाए। एक बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मुशायरे की ज़िंदगी के लिए आप सब लोग मिल के तालियाँ बजाएँ और आने वाले शायर के स्वागत के लिए जनाब अतीक फ़तेहपुरी का नाम हुजूर साहब की तरफ से फहरिस्त में शामिल है, जो जलील फ़तेहपुरी साहब के साहबजादे हैं, जिगर स्कूल की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि यूँ धोखा नज़र आता है जो नक्श है हस। अजीत तिवारी जी शाल भेंट करें और अरुण श्रीवास्तव जी प्रतीक चिन्ह। हुस्न बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया, हुस्न बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया, हुस्न बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया, अरे भाई बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, हुस्न बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया, रूह को सुकून मिल गया, कामुला जवाब हो गया, हुस्न बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया। और दोस्तों ये शेर बतौर खास समाज फरमाए कि ठोकरों पे था हर एक की जिंदगी की रह गुजार पर, ठोकरों पे था हर एक की जिंदगी की रह गुजार पर, जिंदगी की रह गुजार पर, जब तेरी निगाह पड़ गई, जब तेरी निगाह पड़ गई, जर्रा आफताब हो गया, जब तेरी ठोकरों पे था हर एक की जिंदगी की रह गुजार पर, जिंदगी की रह गुजार पर, जब तेरी निगाह पड़ गई, जर्रा आफताब हो गया, जब तेरी निगाह पड़ गई, जर्रा आफताब हो गया, हुस्न बेनकाब हो गया, इश्क कामयाब हो गया। और देखिए इससे फर्क है कि नाशना से लुत्फ खास था और असीर रंजो यास था, नाशना से लुत्फ खास था और असीर रंजो यास था, से लुत्फ खास था और असीर रंजो यास था, और असीर रंजो यास था,
تیری توجہات سے، دل تیری توجہات سے صورت گلاب ہو گیا، تیری توجہات سے صورت گلاب ہو گیا، حسن بے نقاب ہو گیا، عشق کامیاب ہو گیا۔ اور حضرات یہ بھی شعر خاص طور سے آخری شعر غزل کا سماعت فرما لیں، خاص طور سے دیکھیں کہ روشنی سے دور تھا یہ دل، چاندنی سے دور تھا یہ دل، روشنی سے دور تھا یہ دل، چاندنی سے دور تھا یہ دل، چاندنی سے دور تھا یہ دل، نقش پائے یار مل گیا، سجدہ کامیاب ہو گیا۔ واہ 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 واہ، روشنی سے کیا دور کہنے عتیق تھا صاحب، یہ واہ واہ دل، چاندنی سے دور تھا یہ دل، چاندنی سے دور تھا یہ دل، نقش پائے یار مل گیا، سجدہ کامیاب ہو گیا، نقش پائے یار مل گیا، سجدہ کامیاب ہو گیا، حسن بے نقاب ہو گیا، عشق کامیاب ہو گیا۔ حضرت مکہ کی سماعت فرما لیں، آواز ساتھ میں دے رہی لیکن بہرحال یہ عقیدت مند لوگوں کا مجمع ہے، مطلب مکہ دیا ساتھ میں مکہ بھی کہ میں کشی کا دور تھا ادھر، تشنگی کا زور تھا ادھر، میں کشی کا دور تھا ادھر، تشنگی کا زور تھا ادھر، تشنگی کا زور تھا ادھر، ان کے در پہ جا کے اے عتیق میں بھی فیضیاب ہو گیا، واہ واہ واہ، ان کے در پہ جا کے اے عتیق میں بھی فیضیاب ہو گیا، میں بھی فیضیاب ہو گیا، حسن بے نقاب۔ کی ایک روایت کانپور میں آئی اور رس خان کے مشاعرے سے جڑی، اس روایت کا منہ بولتا نام، زندہ نام، یہ ہماری خانقاہ کا ایک امتیاز ہے کہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ اور اس پاسداری کا پورا ہمیں بھرپور ثبوت ملتا ہے۔ یہاں نورین فیض آبادی نور عین ہیں جناب قیوم ناشاز صاحب کے، میں چاہوں گا کہ قیوم ناشاز صاحب کے ایک شعر سے آپ کا استقبال کروں۔ باپ کا شعر ہے، بیٹے کو آواز دے رہا ہوں۔ ہوتی ہیں کیا لفظوں کی جنگیں، پوچھنا ہم فنکاروں سے، ہوتی ہے کیا لفظوں کی، پریس کے بھائی ذرا سا نوٹ کریں، یہ مصرے قیوم ناشاز صاحب کے بڑے تاریخی مصرے ہیں۔ ہوتی ہیں کیا لفظوں کی جنگیں، پوچھنا ہم فنکاروں سے، ہم سب لوہا کاٹ رہے ہیں کاغذ کی تلواروں سے، ہم سب لوہا کاٹ رہے ہیں کاغذ کی تلواروں سے۔ تشریف لائیں بھائی، ہم سب لوہا کاٹ رہے ہیں کاغذ کی تلواروں سے۔ تلخ ہے کتنا سکھ سے جینا، پوچھنا ہم فنکاروں۔ میرے سینے میں تیرا نور اتر آیا ہے، میرے سینے میں تیرا
میرے سینے میں تیرا نور اتر آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں نے خدا پایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں نے خدا پایا ہے۔ اور ایک نازک شعر محبت کی کتاب سے کہ جس پہ تنقید کیا کرتے ہیں اکثر ناسے، جس پہ تنقید کیا کرتے ہیں اکثر ناسے، جس پہ تنقید کیا کرتے ہیں اکثر ناسے، تو نے وہ راز بڑے پیار سے سمجھایا ہے، تو نے وہ راز بڑے پیار سے سمجھایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں نے خدا پایا ہے۔ ہاں وہی نور جسے نور خدا کہتے ہیں، ہاں وہی نور جسے نور خدا کہتے ہیں، ہاں وہی نور جسے نور خدا کہتے ہیں، اور تیرے چہرے پہ وہی نور نظر آیا ہے، تیرے چہرے پہ وہی نور نظر آیا ہے، ہاں وہی نور جسے نور خدا کہتے ہیں، ہاں وہی نور جسے نور خدا کہتے ہیں، تیرے چہرے پہ وہی نور نظر آیا ہے، تیرے چہرے پہ وہی نور نظر آیا ہے۔ اور ایک شعر دیکھیں غزل کی روایت سے، ہاں وہی نور جسے نور خدا کہتے ہیں، غم وہی غم ہے غم یار جسے کہتے ہیں، غم وہی غم ہے غم یار جسے کہتے ہیں، غم وہی غم ہے غم یار جسے کہتے ہیں، اور دل وہی دل ہے کسی دل سے جو ٹکرایا ہے، دل وہی دل ہے کسی دل سے جو ٹکرایا ہے، غم وہی غم ہے غم یار جسے کہتے ہیں، غم وہی غم ہے غم وہی غم ہے دل ہے کسی دل سے جو ٹکرایا ہے، اور جستجوئے دل نورین کی منزل تم ہو، جستجوئے دل نورین کی منزل تم ہو، جستجوئے دل نورین کی منزل تم ہو، اور تم سے بڑھ کر نہ کوئی تھا نہ کوئی پایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے خدا پایا ہے۔ دیکھیں غزل کا مطلب پردہ فرمائیں، زندگی پھول ہے پھولوں کی جوانی کم ہے، زندگی پھول ہے پھولوں کی جوانی کم ہے، پھول ہے پھولوں میں جوانی کم ہے، زندگی پھول ہے پھولوں کی جوانی کم ہے، اور 4 دن کا یہ فسانہ ہے کہانی کم ہے،
जिंदगी फूल है, फूलों की जवानी कम है। जिंदगी फूल है, फूलों की जवानी कम है। मैं जिंदगी फूल है, फूलों में जवानी कम है। और तुझको कहता है ज़माना अभी पागल नूरैन, तुझको कहता है ज़माना अभी पागल नूरैन, तुझको कहता है ज़माना अभी पागल नूरैन। तेरे लहजे में अभी सादा बयानी कम है। वाह 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 वाह, फूलों की जवानी। बड़ा से नसीदा मख्ता पेश कर रहे थे हमारे नई नस्ल के नुमाइंदा शायर जनाब नूरैन फैज़ाबादी साहब। आइए हजरात, अब हमारे एक ऐसे शायर जो भारतीय सोच के शायर हैं, हिंदुस्तानी विचार के शायर हैं और लखनवी ज़बान के शायर हैं। रायबरेली से ताल्लुक़ है, नाज प्रतापगढ़ी के शागिर्द हैं सुधीर बेकश साहब, जो हमारे बेहतरीन गीत और नज़्म की शायरी के साथ हिंदी रुबाइयात का बेहतरीन शायर है। इस वक्त हमारे पहलू में जनाब फारूक जैसी साहब रुबाई के शायर मौजूद हैं। रुबाई का एक शायर मुझे बुलाना है। अनीस की एक रुबाई रस खान साहब की, रस खान की तरफ से, हुजूर साहब की तरफ से मैं आप सबके लिए पेश करूँगा कि उम्मीद किसे थी बज़्म के भरने की, अल्लाह जज़ा दे ये करम करने की। पलकों को कहाँ कहाँ बिछाऊं मैं अनीस, मिलती नहीं बज़्म में जा तिल धरने की। आइए हमारे बेहतरीन उर्दू, लखनवी उर्दू आप सुनो। मजहर अली खान साहब हमारे मोमेंटो पेश करेंगे। मजहर अली खान, रस खान की तरफ से मजहर अली खान मोमेंटो पेश करेंगे। अगर चूंकि वो बच्चा मोमेंटो पेश कर रहा है इसलिए तालियां भी थोड़ी सी हो गई, आप लोग भी देख के ताली बजाते हैं। हजरात, सरकार के हुक्म से और सदर मोहतरम की इजाज़त से मेरे पास शायरी तो है नहीं, सरकार के कदमों की खाक है मेरे कशकोल में, वो हाजिर करता हूँ। क्या उर्दू को ज़बानी नहीं तहजीब के तौर पे आपने पेश किया, मुबारकबाद। हजरात, रुबाई का जिक्र चला है तो ये सुन्नत अदा करने इजाज़त होगी। इरशाद आली। अर्ज़ करता हूँ कि दरियाए मोहब्बत की रवानी मर जाए, रवानी मर जाए, दरियाए मोहब्बत की रवानी मर जाए, या फिर मेरी गैरत की कहानी मर जाए। दरियाए मोहब्बत की रवानी मर जाए, या फिर मेरी गैरत की कहानी मर जाए। उस रोज समझ लेना, उस रोज समझ लेना मुझे तुम मुर्दा। जी जी हाजिर करता हूँ सरकार। दरियाए मोहब्बत की रवानी मर जाए, या फिर मेरी गैरत की कहानी मर जाए। उस रोज समझ लेना मुझे तुम मुर्दा, जिस रोज मेरी आंख का पानी मर जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जी आदम, जी आदम। उस रोज समझ लेना मुझे तुम मुर्दा, जिस रोज मेरी आंख का पानी मर जाए। हजरत, कबीले की बात करता हूँ, अपने सिलसिले की बात करता हूँ। एक रुबाई और हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा कि कुछ लोग तो दौलत के बहुत भूखे हैं। मुलाहिजा कीजिएगा कि कुछ लोग तो दौलत के बहुत भूखे हैं, कुछ हैं कि जो शोहरत के बहुत भूखे हैं। हम लोग फकीरों के कबीले से हैं, हम लोग फकीरों के कबीले हम लोग से हैं, फकीरों के कबीले से हैं। हम लोग मोहब्बत के बहुत भूखे हैं। जी आदम।
हम लोग फकीरों के कबीले से हैं, हम लोग मोहब्बत के बहुत भूखे हैं हजरत। ए भाई मेरे मोहतरम, मैं इस रुबाई को फिर से पढ़ दीजिए। ये रुबाई फिर एक बार पेश हो। जी सरकार, आपके कदमों में हाजिर करता हूँ। आपके तवस्सुल से सामीन हजरात के कदमों में पेश करता हूँ। ये कुछ लोग तो दौलत के बहुत भूखे हैं, कुछ हैं कि जो शोहरत के बहुत भूखे हैं। हम लोग फकीरों के कबीले से हैं, हम लोग मोहब्बत के बहुत भूखे हैं। हजरात हाजिर करता हूँ कि गुल्लक सा, फारूक भाई रुबाई मुलाहिजा कीजिए। गुल्लक सा कोई फोड़ दिया है उसने, गुल्लक सा कोई फोड़ दिया है, गुल्लक सा कोई फोड़ दिया है उसने, पर्दे का भरम तोड़ दिया है उसने। गुल्लक सा कोई फोड़ दिया है उसने, पर्दे का भरम तोड़ दिया है उसने। जाहिर भी वही और वही बातिन भी, दरवाजा खुला छोड़ दिया है उसने। जाहिर भी वही और वही बातिन भी, दरवाजा खुला छोड़ दिया है उसने। हजरत, अरे क्या कहने भाई, क्या दरवाजा खुला छोड़ दिया है उसने। मुलाहिजा फरमाया हजरत की ख्वाहिश को गला घोंट के मारा मैंने, ख्वाहिश को गला घोंट के मारा मैंने, तब जाके कहीं तुझको पुकारा मैंने। ख्वाहिश को गला घोंट के मारा मैंने, तब जाके कहीं तुझको पुकारा मैंने। जब तुझसे मिलने की तमन्ना जागी। सरकार सरकार करम है सरकार, ख्वाहिश को गला घोंट के मारा मैंने, तब जाके कहीं तुझको पुकारा मैंने। जब तुझसे मिलने की तमन्ना जागी, कपड़ों की तरह जिस्म उतारा मैंने। अरे क्या कहने भाई, फिर पढ़ दिए। जी जी हाजिर करता हूँ। आप कुछ देर तो मैं भूल गया था कि आपसे कहूं कि फिर पढ़ दिए, समझ में नहीं आ रहा था। जी जी मैं पेश करता हूँ। ख्वाहिश को गला घोंट के मारा मैंने, वाह वाह वाह, तब जाके कहीं तुझको पुकारा मैंने। जब तुझसे मिलने की तमन्ना जागी, कपड़ों की तरह जिस्म उतारा मैंने। हजरात एक रुबाई और हाजिर करूँगा गज़ल से कब। अर्ज़ करता हूँ कि क्यों नाज़िम मुशायरा, मुलाहिजा फरमाए कि क्यों पूछ रहे हो कि मोहब्बत क्या है, क्यों पूछ रहे हो कि मोहब्बत क्या है, मालूम नहीं क्या कि इबादत क्या है। वाह 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 वाह, क्यों पूछ रहे हो कि मोहब्बत क्या है, मालूम नहीं क्या कि इबादत क्या है। ये काम मुबारक है, इसे करते चलो, तफसील में जानने की ज़रूरत क्या है। वाह ये वाह, काम मुबारक है, इसे करते चलो, तफसील में जाने की ज़रूरत क्या है। हजरत गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ कि कोई उस पर फिदा पहले नहीं था, कोई उस पर फिदा पहले नहीं था, वो शायद आईना पहले नहीं था। वाह वाह वाह, कोई उस पर फिदा पहले नहीं था, वो शायद आईना पहले नहीं था। हजरत शेर मुलाहिजा फरमाए कि मुसीबत में खुदा क्यों याद आया, मुसीबत में याद आया, खुदा क्यों याद आया, बताओ क्या खुदा पहले नहीं था। बहुत हो, में बहुत हो, मुसीबत में खुदा क्यों याद आया, मुशायरे के बताओ। मंच से अकेली नुमाइंदगी हजरत नाजिम नैयर जलालपुरी साहब सबकी तरफ से ताली बजा रहे हैं। बहुत अच्छा शेर, जरा सा मेरे मुसीबत साथ में मेरे सामईन हो जाए। खुदा क्यों याद आया, बताओ क्या खुदा पहले नहीं था। हजरत शेर मुलाहिजा फरमाए कि मोहब्बत इम्तिहान भी चाहती है,
अबे भाई मोहब्बत इम्तिहान भी चाहती है। बेकर जी सरकार। जब मुसीबत पड़ती है तभी चला जाएगा। नहीं सरकार, आप हर वक्त याद रहते हैं, मुसीबत शर्त नहीं है, मुसीबत शर्त नहीं है सरकार, आप हर वक्त याद रहते हैं। मुसीबत में खुदा क्यों याद आया? बताओ, क्या खुदा पहले नहीं था? अर्ज करता हूं कि मोहब्बत इम्तिहान भी चाहती है, मोहब्बत इम्तिहान भी चाहती है। मुझे इसका पता पहले नहीं था। वाह वाह वाह, मोहब्बत इम्तिहान भी चाहती है, मुझे इसका पता पहले नहीं था। हजरात, ये शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हम ही ने सर चढ़ा रखा है, वरना हम ही ने सर चढ़ा रखा है, वरना ये पत्थर देवता पहले नहीं था। हम ही ने वाह वाह वाह, सर चढ़ा रखा है, वरना ये पत्थर देवता पहले नहीं था। और ये आखिरी शेर हजरात मुलाहिजा फरमा ले कि जनाबे इश्क गुजरे हैं जिधर से, जनाबे इश्क गुजरे हैं जिधर, जनाबे इश्क गुजरे हैं जिधर से, उधर से रास्ता पहले नहीं था। जनाबे इश्क गुजरे हैं जिधर से। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। जी आदाब। जनाबे इश्क गुजरे हैं जिधर से, उधर से रास्ता पहले नहीं था। कोई उस पर फिदा पहले नहीं था, वो शायद आईना पहले नहीं था। शुक्रिया आदाब। कोई उस पर फिदा पहले नहीं। मनीष तिवारी जी और अनिल पांडे जी मेमेंटो पेश कर रहे हैं और शाल पेश कर रहे हैं। अरे तालियां बजाने में कुछ ज्यादा कंजूसी ना कीजिए आप, आपके जेब से नहीं हाथ से ताली बजती है। मॉडल सेम टू सेम ही है। सदर मोहतरम, नहीं मॉडल गाली थोड़ा डिफरेंस है सब मतलब। ये इजाजत से मॉडल ही जेट 7 है ये। जो 7 जेट 77 ये है ना, इशारे कुछ ना कुछ ज़्यादा रिमोट का थोड़ी कुछ डिफरेंस होगा कुछ। फजल सोनी है ना दोनों, इसलिए भाई हम सोच रहे अभी हमने रिकॉर्डिंग दबाई, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड हो गई। और क्या हम पकड़े थे ये कैसे हो रहा है? सिर्फ महसूस करो ख्वाहिश जलवा ना करो। नहीं आएगी लेट की वजह से, लेट की वजह से। सिर्फ महसूस करो ख्वाहिश जलवा ना करो। वाह वाह वाह। सिर्फ महसूस करो ख्वाहिश जलवा ना करो। वो है खुशबू उसे छूने की तमन्ना ना करो। वाह वाह वाह। आपका फ्रेंड माइक चल रहा है। सिर्फ महसूस करो ख्वाहिश जलवा ना करो। वो है खुशबू उसे छूने की तमन्ना ना करो। या एक बार नौ अभी नौ एक बार इस पे देख कि रात के वक्त आवाज आ रही होगी आप। बलाएं भी फिरा करती हैं। फ्रंट माइक चल रहा है। रात के वक्त बलाएं भी फिरा करती हैं। घर का दरवाजा हर आवाज पर खोला ना। सिर्फ महसूस करो ख्वाहिश जलवा ना करो। वो है खुशबू उसे छूने की तमन्ना ना करो। वो है खुशबू उसे छूने की तमन्ना ना करो। और ये शेर
खासतौर से देखें छूने की तमन्ना ना करो। बहुत अच्छा मतलब है कि राख हो जाओ ना सूरज की तमाज़त से कहीं, राख हो जाओ ना सूरज की तमाज़त से कहीं, पंछियों इतनी बुलंदी पर भी जाया ना करो, पंछियों इतनी बुलंदी पर भी जाए, राख हो जाओ ना सूरज की तमाज़त से कहीं, पंछियों इतनी बुलंदी पर भी जाया ना करो। और ये शेर देखिए करबला कि दे रहा है कोई मक्तल ये सदा सदियों से, दे रहा है कोई मक्तल ये सदा सदियों से, तपते सहराओं में भी प्यास का सौदा ना करो। वाह वाह वाह, अरे भाई बहुत अच्छा शेर है। वाह, दे रहा है कोई मक्तल ये सदा सदियों से, तपते सहराओं में भी प्यास का सौदा ना करो। दे रहा है कोई मक्तल ये सदा सदियों से, तपते सहराओं में भी प्यास का सौदा ना, तपते सहराओं में भी प्यास का सौदा ना, आग फैलेगी आग फैलेगी तो आएंगे कई घर जद में, आग फैलेगी तो आएंगे कई घर जद में, एक मेरे घर के लिए इतना तमाशा ना। वाह वाह, आग फैलेगी तो आएंगे कई घर जद में, एक मेरे घर के लिए इतना तमाशा ना करो। मक्ता हाजिर कर रहा, एक मेरे घर के लिए इतना तमाशा ना करो। मशवरे होते हैं नायाब अमल के मोहताज, मशवरे होते हैं नायाब, मशवरे होते हैं नायाब अमल के मोहताज, हाथ पर हाथ धरे बैठ के सोचा ना करो। मशवरे होते हैं नायाब अमल के मोहताज, हाथ पर हाथ धरे बैठ के सोचा ना करो। सिर्फ महसूस करो ख्वाहिश जलवाना करो, वो है खुशबू उसे छूने की तमन्ना। एक गजल और पेश कर दे। नायत के हुक्म की ताबीर मेरी गुजारिश इल्तिजा है। मैं मतलब
डॉक्टर साहब आँखों में शराफत के उजाले रखना, अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना, अपनी आँखों में शराफत के उजाले रखना। कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। बहुत अच्छा मतला है, वाह वाह वाह। अपनी आँखों में शराफत के उजाले रखना, कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। शेर देखिए, कि गाँव पूछेगा, गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो। जा गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो। मेरे अल्लाह सलामत मेरे छाले रखना। वाह 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 वाह। गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो। मेरे अल्लाह सलामत मेरे छाले और ये शेर खास तौर शहर से क्या लाए हो। मेरे अल्लाह सलामत मेरे छाले रखूं। और यहाँ आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में शरीक एक एक फर्द की जानिब से ये शेर आता स्वागत। रोज ये खाल हथेली से उधड़ जाती है। रोज ये खाल हथेली से उधड़ जाती है। कि रोज ये खाल हथेली से उधड़ जाती है। कोई आसान नहीं मुंह में निवाले रखना। वाह वाह। कि रोज ये खाल हथेली से उधड़ जाती है। कोई आसान नहीं मुंह में निवाले रखना। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। और वही शेर ये एक शेर खासतौर से भरपूर तवज्जुह है, पहले नजर हाजिर कर रहा हूँ शेर। कोई आसान नहीं मुंह में निवाले रखना। अक्ल कहती है, अक्ल कहती है मोहब्बत में उलझना है फजूल। अक्ल कहती है, अक्ल कहती है मोहब्बत में उलझना है फजूल। दिल ये कहता है कि इस रोग को पाले। अक्ल कहती है, अक्ल कहती है मोहब्बत में उलझना है फजूल। दिल ये कहता है कि इस रोग को पाले रखना। दिल ये कहता है। एक बार मिल के तालियां बजा दें आप तो लगेगी। अक्ल कहती है मोहब्बत में उलझना है
کہتا ہے کہ اس روگ کو پالے رکھنا. اور یہ شعر ایک مشورہ ہے، اگر قابل قبول ہو تو نواز دیجیے. مجنو صاحب یہ ایک مشورہ قبول کریں. اچھا، مجنو صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، بہت اچھا. دل یہ کہتا ہے آپ کو بھی کہ اس روگ کو پالے رکھنا. کون جانے کہ کہاں کس کی ضرورت پڑ جائے. کون جانے کہ کہاں کس کی ضرورت پڑ جائے. کون جانے کہ کہاں کس کی ضرورت پڑ جائے. ہر نئے شہر میں کچھ چاہنے والے. واہ 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 واہ. شہر میں کچھ چاہنے والے رکھنا. اور یہ مقطع خصوصی طور پہ میں نظم کر رہا ہوں حضور شاہ کے حضور میں. مقطع ہاں، وہ نئے شہر والا. اپنی آنکھوں میں شرافت کے اجالے. پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے. کتنا مشکل ہے وراثت کو سنبھالے رکھنا. گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو. میرے اللہ سلامت میرے چھالے رکھنا. اور یہ مقطع کہ اس قیامت سے ملاقات کی شب ہے نایاب. اس قیامت سے ملاقات کی شب ہے نایاب. جس کے بس میں ہے قیامت کو بھی ڈالے رکھنا. واہ واہ واہ. قیامت کو بھی. واہ واہ واہ. گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو. میرے اللہ سلامت میرے چھالے رکھنا. اے فضول دل یہ کہتا ہے کہ اس روگ کو پالے رکھنا. اس قیامت سے ملاقات کی شب ہے نایاب. جس کے بس میں ہے قیامت کو بھی ڈالے.